प्यारे विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। अज असी तुहाडे नाल जिहड़ा टॉपिक साझा करन जा रहे हैं वो है वन परसन कंपनी OPC। कि अकेला व्यक्ति कंपनी नूं बना के चला सकता है कि इस तरह का कोई साडे देश दे विच प्रोविजन है, क्योंकि कंपनी दे विच बहुत सारे जिहड़े जॉइंट स्टॉक कंपनी दे विच बहुत सारे मैंबर हुंदे आ और वो इकट्ठा काम जिहड़ा हैगा करदे हैगे आ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ तक केवल एकल ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ कि जिस दे विच ਇਕੱਲਾ ही व्यक्ति ਜਿਹੜਾ है ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ वन परसन कंपनी साडे देश दे विच एग्जिस्ट कर सकती आ, बनाई जा सकती आ। और इस दे लई फॉर्मैलिटी की हैगी आ कि कोई भी भारती जिहड़ा सिटीजन हैगा वो वन मैन कंपनी वन परसन कंपनी जिहड़ी आ फॉर्म कर सकदा आ। और एक ते केवल एक ही कंपनी, और उस दे विच नॉमिनी जिहड़ा हैगा आ एक तो ज़्यादा कंपनियां दे विच हो सकता, पर कंपनी जिहड़ी आ फॉर्म कर सकता वो एक ते केवल एक ही कर सकता। तो इस तरह की कंपनी बनाउण दे लई फॉर्मैलिटी किहड़ी हैगी आ। फॉर्मैलिटी दे विच पहली फॉर्मैलिटी हैगी आ कि डिजिटल सिग्नेचर जिहड़े हैगे आ प्रपोज्ड डायरैक्टर दे कोलों लैणे पैंदे आ, उस व्यक्ति नूं जिसने इन्वैसटमेंट करनी हैगी आ। दूसरा जिहड़ा हैगा डायरैक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जिहड़ा हैगा आ वो डायरैक्टर दे कोलों लैना पैंदा हैगा आ। थर्ड, कंपनी दा प्रपोज्ड नाम जिहड़ा हैगा आ वो फॉर्म INC1 दे विच भरना पैंदा आ, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर नूं ये जिहड़ा हैगा भेजना पैंदा। उस तो बाद मैमोरेंडम ऑफ एसोसीएशन ते आर्टिकल ऑफ एसोसीएशन ये कंपनी दा सिद्धांत हैगा आ, उस दे संबंध दे विच भी ये जिहड़ा हैगा इस संविधान नूं बनाया जाता हैगा आ। तो ये सारे दे सारे जिहड़े डॉक्यूमेंट्स हैगे आ अलॉन्ग विद फीस रिक्वायर्ड फीस जिहड़े आ वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार नूं इलैक्ट्रॉनिकली भेजे जाते आ। उस तो बाद जिहड़े हैगे आ रजिस्ट्रार इस डॉक्यूमेंट नूं चैक करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपरेशन ऑफ कंपनी कह सकते हैं कि वन परसन कंपनी जिहड़ी हैगी आ उसनूं चलाउण दी आग्या देण दा। ये कंपनी जिहड़ी आ प्योरली प्राइवेट कंपनी के तौर पर ट्रीट की जाती है फॉर ऑल लीगल परपज। फीचर ये की हो सकते हैं, इट इज़ ए प्राइवेट कंपनी स्टार्टड बाय वन परसन। दूसरा, वन परसन सब्सक्राइब हिज नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and compile with the requirement of act in respect of registration. Third जिहड़ा हैगा वन परसन कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड ऑफ शेयर। इस दे विच जिहड़ी हैगी आ रजिस्ट्रेशन वो लिमिटेड बाई शेयर हो सकती है या लिमिटेड बाई गारंटी हो सकती है। जिहड़ा वन परसन कंपनी इस दे विच की हैगा आ कि the word one person company OPC should be written in the bracket below the name of company, ताकि पता लग सके बाकियां नूं कि इस कंपनी नूं चलाउण वाला व्यक्ति जिहड़ा हैगा वो केवल ते केवल एक ही है। तो मिनिमम जिहड़ी ऑथोराइज्ड शेयर जिहड़ी हैगी आ ऑफ कैपिटल वो 1 लाख जिहड़ी आ होनी चाहिदी आ। तो 1 लाख दी शेयर कैपिटल के नाल कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानी अगर है भारती है तो वो कंपनी जिहड़ी हैगी आ वो रजिस्टर्ड करवा सकदा। इस दे विच रिलैक्सेशन की हैगी आ दूसरी कंपनी जिहड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी नालों। इहदे विच पहली रिलैक्सेशन है कि देयर इज़ नो नीड फॉर प्रैपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाउण दी जरूरत नहीं हैगी। देयर इज़ नो नसैसरी फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग। बाकी जिहड़ी हैगी आ जॉइंट स्टॉक कंपनी दे विच जनरल मीटिंग भी होनी जरूरी हैगी आ। स्पैसिफिक प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग एंड एक्सट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वुड नॉट अप्लाई टू दिस
OPC। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ one director can sign the audit ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ एकल ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਊਗੀ ਅਪ ਟੂ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟਡ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਸਕਸੈਸ਼ਨ। 1% ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਨਏਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਮੀਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ एकल ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੈਸ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਕੰਪਨੀ 1% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਨਕਰੇਜਿੰਗ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਪਨੀ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ। OPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਇਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਹਾਇਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ 1% ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਆ। ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਨਮੈਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ 1% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਥ੍ਰੇਟ ਆਫ ਕਨਵਰਸ਼ਨ। ਥ੍ਰੇਟ ਆਫ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 1% ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੇਟ ਆਫ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1 ਕੰਪਨੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 1% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਕੰਪਨੀ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕਸ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। Thank you and have a nice day.